إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين، خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العلم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الله بن سلمان المدني سيد الشيخ عبد الله البنجاري سيد الشيخ كشف الأنوار بن عجيز، خصوصا إلى روح سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سليم سيد الشيخ إمام إبراهيم البيجوري سيد الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحمد سيد الإمام شيخ أبي بكر جلال بن عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيدي والشيخ محمد نواوي بن عمر البندني وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علوي أمي الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصواب سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدل سيدنا البور سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدل سيدنا أبي بن عبد الله العدل سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهدار سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأقدس سيد الشيخ علي بن عبد الله سيدنا الحبيب أحمد بن زيد سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم السواب صاحب العلم سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب التاني سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العلم الصحيح سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين المعروف صاحب شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأقدساني سيد الشيخ محمد أمين القطبي سيدنا الحبيب محمد بن علوي بن الحسن الباداني سيد الشيخ محمد إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح الشيخ محمد سيد بن عبد الغني البنجر وجميع مشايخنا ومشايخنا الله الكريم يتبشر بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم واجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودار الدائرين آمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بداية الهداية.
Adabus siyami ay haza adabus siyam. Ini adab siam, adab puasa. La yanbaghi an taqtasira ala saumi syahri Ramadan fatatrukat tijarata bin nawafili wa kasbad darajatil aliyati fil paradisi fatatahassara iza nazarta ila manazilis shaimina kama tanzuru ilal kawakibid durriyati wa hum fi a'lal idijina. La yang bagi tidak layak, tidak pantas antak tasira, engkau hanya memperingkas ala sahwi syahri Ramadan, atas berpuasa bulan Ramadan. Kada layak kita hanya meringkas puasa itu hanya puasa Ramadan. Kenapa? Puasa itu ada dua macam dulu. Ada puasa wajib, ada puasa sunat. Puasa wajib itu kalau secara umum ada 3 macam. 1, puasa Ramadan. 2, puasa nazar. 3, puasa kifarah. Puasa Ramadan ini secara umum diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat kaum muslimin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya sudah jelas, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, lalu kita sebagai orang Islam, sebagai orang beriman, kada layak hanya puasa itu puasa Ramadan. Seakan-akan kita itu hanya bayar hutang, padahal langgaran puasa itu secara umum, coba baca di dalam, wa huwa lijamul muttaqina wa riyadul abrari wal muqarrabina. Wa huwa shaum atau siam, dan puasa itu lijamul muttaqin. Lijam itu pegangan, tali pegangan orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa puasa itu menjadi tali pegangan orang takwa? Karena hidup ini cuma 2 hal yang tersulit, melawan nafsu dan setan itu aja. Syarat untuk menjadi takwa itu adalah bisa mengendalikan nafsu dan mengalahkan setan. Sehingga seseorang ketika dia bisa mengendalikan nafsunya, bisa menang dengan atau tidak dipengaruhi oleh setan, maka dia pasti takwa, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Makanya tali pegangan orang takwa itu adalah puasa. Kenapa? Dengan puasa hawa nafsunya terkendali. Dengan puasa seseorang hawa nafsunya itu lemah. Kada bahasa kita tuh kawa kita itu mengalahkan hawa nafsu dengan bantuan puasa. Karena nafsu itu akan kuat, nafsu itu akan gagah kalau inya kenyang. Ya lah, coba orang nang buat napa kada itu, munnya parutnya lapar kulir kada, bah awak aja lamah aja. Kita karaoke itu rame banget dulu. Ya, napa bahasa orang itu, orang menyawir-sawir rame banget. Tariknya ikan orang jogetnya joget, kada joget batis lagi, joget dada, gunyul-gunyul gitu nah.
kada jugit batis sendiri jugit dada. Ada juga renang jugit burit. Paharut lapar kamu parut lapar. Jadi kamu aku juga kada nafsu. Yalah lemah nafsu. Nah makanya orang takwa itu tali pegangannya supaya tetap takwa adalah dengan puasa. Wariyadul abrar, dan latihannya orang abrar. Apa abrar? Abrar itu jamak taksir daripada barun, barani, abrar, barun, orang yang baik, bakti. Abrar ini orang-orang yang beruntung, orang-orang yang baik, orang-orang yang bakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal muqarrabin al wariyadul muqarrab, wariyadul muqarrabin. Latihannya orang yang muqarrabin, orang yang dekat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga karena puasa itu sebagai fungsi lijam wariyadhah wa kam usyahwat wa kam'un nafsi wa kasrus syahwat. Gitu kan. Puasa itu lijam, puasa itu riyadhah, latihan. Puasa itu kasrus syahwat, menghancurkan syahwat. Puasa itu kam'un nafsi, mengalahkan hawa nafsu. Maka kada layak orang yang beriman itu hanya berpuasa bulan Ramadan. Kada layak, bukan haram rek, cuma kada layak aja. Kada bagus leh, kada layak. Kada bagus. Kada bagus tuh jelek artinya deh. Ini kada pantas, kada layak aja. Jakanya ikam dolah ke pengantin atau ke masjid ini santri nih, lalu berbaju hem betapih bagus ya orang melihat bagus kan, baik aja. Tapi sebagai santri baju hemnya pulang deh bebalang-balang aja pulang pamat tuh bakampat balang-balang tuh layak lah, kada layak. Buruk kada juga, cuma kada layak bener kada pantas. Kada pantas tuh bener Kenapa? Karena kita meninggalkan keberuntungan yang lain. Orang tuh berdagang kada hendak kunjungan layak lah. Kada layak. Orang berdagang tuh kan hendak kunjungan. Kada jar aku yang penting bulik modal jar. Salah kayaknya juga. Salah. Kada salah. Kenapa kada rugi itu bener mana pejar aku beremian bener aja ini berdagang. Berarti apa? Kurang layak aja. Nah lalu patatruka tijarata bin nawafili, maka meninggalkan engkau tijarah, meninggalkan akan dagangan bin nawafili, dengan mengerjakan yang sunat-sunat, wa kasbat darajatil aliyati, dan mengusahakan derajat yang tinggi. Kenapa engkau meninggalkan dagangan, jualan dengan meninggalkan yang sunat? Kada berujung itu aja. Wa kasbat darajatil aliyati, engkau meninggalkan untuk mengusahakan derajat yang tinggi. Fil paradisi, di dalam surga. Fil paradisi, di surga Firdaus. Mangri orang mun kada puasa sunat kada masuk surga li. Bamaan kada, kalimatnya ini kan untuk meninggikan derajat ke dalam surga Firdaus. Bukan berarti
orang nang kada puasa sunat itu lalu kada masuk surga, salah. Nang lewat kan kita sudah jelas nih. Orang asal melaksanakan nang fardunya aja, menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan surga. Seorang Arabi, ya kan? Seorang Arab Badui, yalah Arab Badui, kalau malam tu Arab Badui datang lawan Rasulullah, lalu berucap lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, in shallaitu fardhaha wa sumtu fardhaha wa halaltul halala wa haramtul harama in mittu ala dzalik a'adkhulul jannah. Ya Rasulullah, ulun ini sembahyang nang fardunya aja, qabliyah ba'diyah kadang gawi berjamaah gin masbuk, tapi gawi kada sembahyang deh, gawi aja. Doha setahun sekali kada. Tahajud makinnya sapaan sudah nah di pondok, umpama sudah 2 tahun di pondok kada sembahyang tahajud. Hanya kalau umpama aja wasumtu fardhaha, ulun puasa nang fardonya aja. Jangan puasa Senin Kamis, orang nisfu Sya'bannya ada 4. Ya kalau nisfu Sya'ban itu kan rame-rame seberataan kada 4, apalagi namanya orang kan. Senin Kamis itu, Senin Kamis kada puasa, Rajab kada puasa, puasa hari putih kada puasa, maginnya puasa hari kadep. Ada kalau ayamul atwa kada puasa, ada jadinya awal bulan, tengah bulan, akhir bulan kada puasa juga nya. Nang lain-lain pokoknya kada ada puasa sunat. Ulun nang fardu ini gin bilang bahula yang kan. Puasa fardu ini aja riayana. Setumpat kapulam lah besira. Kan asal lapah banget saya menuntungakan sehari, tapi alhamdulillah tuntung puasa Ramadan. Wa ahlaltul halala, namun ulun nang halal ucapan ulun gawi, halal makanan ulun halalakan dan ulun gawi. Wa haramtul harama, dan ulun mengharamkan yang haram. Ulun kada menggawi nang haram, kada mengucap nang haram, kada memperbuat yang haram. In mittu ala zalik a'adkhulul jannah ya Rasulullah. Mun ulun mati dengan pekerjaan kayak itu, ulun masuk surga lah ya Rasulullah. Ya kalau tadkhulul jannah, ya Nabi, kamu masuk surga bisa. Yang permasalahannya surganya nang mana? Asa surga. Ya kalau asa surga, biar nang pak uhnya aja ada bapak juga. Asa surga. Kan prinsipnya gitu. Udah ya alhamdulillah. Ay manangaran surga tuh ya Allah. Surga tuh ya. Kadosa ikam nang Firdaus, ikam nang bahu, anggaplah bahu pak pembawahnya surga, pak uhunya surga, mau jangankan anunya, buncuknya aja ikam nyaman daripada dunia ini. Kan? Gitu aja aku biar dibunjuk-bunjukan di surga ada apa juga aja rasa masuk surga. Iya, mun saat wayah ini. Iya kan saat ini kayak ikam nolah kada sesuai kalau ikam ke hotel, kalau ikam jangan ke hotel bintang 1, 2, 3 apalagi sampai bintang 5. Ke hotel bintang 1 aja kada suah, dibawa orang ke hotel umah himungnya jurong apa dun ini.
Coba kamu ke Jakarta, ke hotel nampak hotel Syahid. Oh ma, ya Allah. Kada kisah lagi. Mau nyamannya aja, biar di bawah ini aja nyaman banget aja. Situ bahkan ada nak aja punya kau di sini aja nan rugi kalau men sudah tahu. Kaina ri'ai patata hasara, engkau akan merasa rugi. Iza nazarta ila manazilis solehin, iza nazarta apabila memandang engkau ila manazilis solehin kepada tempatnya orang-orang soleh. Belang sudah di surga, omah aja kok jangan kawa naik aja jangan kawa. Tapi ya sudah ya deh, alhamdulillah aja di sini barang aja. Cuma rasa rugi apa coba ya kamu rela umpama aja lah nih kamu di hotel tadi, di hotel Setnang, di pembawahan nih kamu, ya Allah tilamnya nyaman, TV-nya nyaman, kulkas ada, AC ada, tapi ruangan main bola ada dah. Main bola gerada, mau badminton gerada, apa naik tingkat 2 deh, ya Allah, badmintonnya ada, tenis mejanya ada, main bola ada. Wah, jangan kalau ke atas sejarah manajer, ya kada, naik lagi nang ke atas lengkap lagi ya Allah, hendak olahraga nang pada, main bola ada, tenis meja ada, nang olahraganya aja tuh badmintonnya, kolam renangnya dijual, mana ramenya kolam renang, orang lagi jadi di atas aja, wah nyawa ke atas aja, naik lagi ke atas, tambahan lagi karaoke-nya ada. Oh bibiniannya bawa muas kamu, ini halal. Maraminya aja, kawal aja, kada kawa gitu sini aja, kada kawa, jangan kena atasnya, ini aja nak, mali ya mulai kalau ini jangan. Ini kada rugi, kada merasa rugi. Di saat itulah kita merasa ruginya manusia memang gitu ya. Ada manusia menyesal dulu lah. Kada paling nyebatan runtuh. Ya ada orang nyebatan runtuh nyesal dulu aja. Coba dulu dia ya. Nah, itu menyesal dulu tuh deh. Dah masih menyesal tuh deh. Sudah melihat tuh nang kedua, orang biasanya akan terasa rugi kalau sudah kehilangan, sudah habis kada terasa rasa rugi, rugi banget jadi terasaan. Itu sudah ya, kalau ujur orang ini sudah kehilangan baru terasa. Asal biasa aja asal biasa aja, tapi sudah belak kehilangan, ya Allah terasa banget aku jere rasa kawan kedede diga. Rajin Anda kawan, cuma ada kawan kan kada biasa-biasa aja juga, cuma belang sudah hari libur seorang aja di kamar mongot kawan. Bujur, kalau sudah tiada baru terasa. Yalah hari. Lalu bahasa orang Bahari, sebelum kadada masih ada sayangi. Sebelum kadada masih ada hargai. Sebelum kadada masih ada hormati. Sebelum kadada masih ada harga bahasa kita pingkuti. Manfaatkan, gunakan. Mun sudah kadada hanya rekam terasa. Orang dulu lagi bini itu asal kamu biasa aja, pada apa ada garingnya bolok berapa bang, tapi asal meja nya ada nang dilihat, coba kamu sudah mati asal ada nang dilihat nyer,
terasa. Itu maksudnya. Nah, sebelum menyesal akan datang, ayo manfaatkan, gunakan. Jangan sampai kita bila sudah blak melihat manazilis sholihin, kedudukannya orang soleh nang kayak ini, bahaya pengjel. Rabbir ji'uni, Tuhan bolehkan bang ulun ke dunia mah la'alli a'malu salihah, agar ulun kawa ba'amal soleh nang kaya orang solehin itu. Nah, ujar Allah, kalla kadaka walaki patatahassara, di saat itulah engkau merasa rugi. Biasa nang gitu. Kama tanzuru ilal kawakibid durriyati, kama sebagaimana tanzuru memandang engkau ilal kawakibid durriyati, kepada bintang-bintang yang bersinar. Nah, sama ketika kita melihat bintang, wahum fi a'lal iliyin, sedangkan mereka di tempat yang paling tinggi dari yang tinggi. A'lal iliyin, di tempat yang paling tinggi daripada yang tinggi. Nah, ya nang surga Firdaus sendiri nang paling tinggi. Nang surga Firdaus itu paling tinggi, sudah paling nyaman surga Firdaus. Mananya keterangannya? Coba qauluhu fil paradisi. Paradis jam'u firdausin, jama kalimat firdaus. Wa huwa a'lal jannati, wa huwa firdaus a'lal jannati, paling tinggi surga. Bahasa kita paling nyaman, paling hebat surga itu surga firdaus ya. Wa ausatuha, dan paling pertengahannya. Mana paling tinggi, pertengahan lah kan. Nah, maksudnya dari ausatuha itu ini paling tinggi itu nyaman kada juga. Paham lah, maksud paling tinggi ini paling harap. Coba ikam lah, ikam peningginya, ikam awak aja isi awak 3 meter, ikam peningginya nyaman leh. Mau dia nyaman aku melihat film. Iya, munnya ke pasar lewat portal kadang awal. Apalagi kau WC, ayo kayak apa kau WC? Nah, nang dimaksud tuh a'lal jannah, paling hebat surga, andaknya pang ausatuha, penangahannya aja. Terlalu tinggi nyaman gak juga, terlalu rendah nyaman gak juga, yang sedang-sedang saja. Khairul umuri ausatuha, nang paling nyaman tuh di tengah. Itu tuh, aku nih jaga mibinian jadi mana aku jadi di tengah. Yalah hari. Itu. Wa qala Ka'bun, berkata Ka'ab, jar Ka'ab, laisa fil janani jannatun a'la min jannatil firdausi. Laisa fil jinan, tidak ada di dalam surga itu jannatun, surga a'la, yang lebih hebat, yang lebih harap, min jannatil firdaus, daripada surga firdaus. Nah, ini di sini Rasulullah ini di surga firdaus. Ya, nang sahabat tuh itu umut kamu sahabat sedih, sahabat telah datang Rasulullah, wahai sepulan sahabatku, ada apa gerangan engkau bersedih? Apa karena ini dan itu umpama tuh? Ya Rasul, ulun mengganang pian. Lawan diri ulun ninang ulun ganang.
Napa garang ujar Rasulullah, ujar ya Rasulullah ika pikirakan ya Rasulullah, ulun nang ninina nyaman ya menang wayah ini tuh kumpul rawan pian di dunia, ya kan kayak kita nanya mana itu kumpulan gelap, apalagi lawan Rasulullah ya Allah senangnya, senang. Nang ulun pikirakan ini di akhirat, mulai di alam barzah nah sampai ke akhirat tak kumpul jua kah ulun ni lawan pian, kan? Umpama ni ulun masuk surga jua, umpama ulun masuk surga jua, pian kan di surga Firdaus, ulun belum tentu di surga Firdaus. Kan coba gambar. Sahabat sudah mikir gitu jujur ya. Seandainya ulun masuk surga jua, belum tentu ulun tak kumpul lawan pian. Pian pil Firdaus, di surga Firdaus ulun kada tahu. Ini ya Rasul nang membikin ulun tak ungut sedih nih. Iya nang hadis Nabi keluar lagi, hadis Nabi almar'u ma'aman ahabba, seseorang bersama dengan orang yang ia cintai. Lalu orang itu teh berselawat lawan Nabi, ya Rasulullah kalau ke itu ulun berselawat lawan pian seperempat hidup, seperempat hari ulun. Ujar Nabi tambahi lagi separuh ya Rasulullah, tambahi lagi ya Nabi 2/3 ya Rasulullah, tambahi lagi ya Nabi. Menggitu ya Rasulullah, aj'alu ulun jadikan semuanya salawat untuk sampean. Artinya nampak cocok hadis Nabi, inna awalan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum sholatan alayya. Sesungguhnya manusia yang paling utama lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat ialah manusia yang paling banyak bersolawat lawan Rasulullah. Kita 1000 orang 2000-an jadi iya nanggem orang wali itu berapa, ada nang 20.000 jar sehari. Berarti kesehariannya ini agan Rasulullah aja. Ikan agan sholawat itu agan Rasulullah. Kalau keseharian hidup nih bersolawat ya agan Rasulullah aja. Ujar Wahabi bid'ah aja terserah aja bid'ah kan kafir kan apakah tuduh nang apakah nang penting aku bersama Rasulullah. Ya Rasulullah kun ma'i fi kulli manzil. Ya Rasulullah jadilah engkau bersamaku di mana aku berada, di tempat manapun. Di sini bersolawat, di sini bersolawat, ke situ bersolawat. Seluruh waktu nang ia lewati, dimanapun tempat dia berada, Rasulullah selalu ada di bibirnya. Seakan-akan Rasulullah menyertai dirinya. Maka banyaklah dia bersolawat kepada Rasulullah, sampai 25.000 sehari. Masya Allah, sampai mati dia bakar rahmat. Tahu kita kisahnya nyomong gawe kada kawa. Gawe. Ini aja tuh ya nafsu Jepang. Nafsu lawan syaitan. Mengganggu. Adanya menjolor. Nah, baik tasbih ya nah. Tasbih bakal 3 alhamdulillah berapa? 5.000. Cuma kada kawapang deh. Karena sudah kesehariannya lawan Rasulullah, kada kawa main bola. Ya kalau karena kesehariannya lawan Rasulullah, kada kawa mijing. Karena kesehariannya bersama Rasulullah, kada kawa hari prising ke gunung. Ya kalau kenapa aku hidup hanya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Almar'u ma'a man ahabba. Mendoa kita kada salah juga bang berdoa ya kalau minta lawan Allah toh
Nah mestinya kita nih harus tingkatkan terus nih doanya sudah aja, ya Allah kumpulkan kami nah lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqzatan wa manaman, bermimpi lawan Rasulullah, bertemu lawan Rasulullah secara sadar di dunia, dalam dunia, di akhirat gitu pulang. Mun ini reka surga Firdaus ngarannya harap banget mun tak kumpul Rasulullah itu di surga Firdaus ya Allah, mintalah nyata aja, minta berdoa lawan Allah. Aku sudah ajar berdoa barang perjuangannya seadanya terserah Allah Ta'ala, untuk Allah Ta'ala serah aku aja. Ambis. Kemudian wahum mana tadi, wal ayyamul fadilatu allati syahidatil akhbaru bi syarafiha wa fadliha wa bi jazalatis sawabi bi siyamiha yaumu arafata ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Baca Zaid. Bismillahirrahmanirrahim. La yanbaghi an taktasira ala sawmi syahrin